دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور علمی مجلس کے تمام اراکین کا شکریہ کہ انہوں نے آج کی اس مختلف شان تقریب میں مجھے دعوت دیا اور میری حاضری کا موقع فراہم کیا۔ بغیر کسی کمیونٹی گروہ کے کلیدی خطبے کے نام پر یہ کمزور سی کچھ تحریریں آپ کے سامنے سے ملاحظہ کرائیں۔ طلب پروین کو میں نہیں جانتا، یہ کون ہے، کیا ہیں، ان کا علمی اور ادبی پس منظر کیا ہے، انہوں نے شاعری کی ابتدا کب سے کی، کن حالات میں کی، وہ کون سے تناظرات ہیں جس نے انہیں جان کا زیاں کرنے والے عمل پر مجبور کیا، وہ کون سی کیفیت ان کے اندرون میں برپا ہوئی کہ جس کے تخلیقی اظہار کے لیے انہوں نے قریۂ شعر میں پناہ تلاش کی۔ میں ان تمام معاملات سے نابلد ہوں، لہذا اس اظہار حقیقت میں مجھے کوئی تعامل نہیں کہ میں طلعت پروین کو نہیں جانتا۔ جب مجھے طلعت پروین کی نظموں کے انتخاب پورے خواب کی تقریب رسمی اجرا میں شرکت کی دعوت میسر آئی تو میں نے اس دعوت کو صرف اس طور اپنی خوش بختی جانا کہ مرکز علم و ادب عظیم آباد کی کسی تقریب میں شرکت کی ساعت محمود کا میسر آنا ہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ عظیم آباد جہاں کی بہت ساری شاخوں سے لپٹ کر میں رویا بھی ہوں اور جہاں کی بہت ساری کوچوں میں جشن انبساط بھی منایا ہے، یہاں کی بدلے اور میں بہت کچھ ہونے اور گنوانے کے عمل سے بھی گزرا ہوں اور بہت سارے لمحات طرف کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ لیکن بعد میں جب برادرم پرویز عالم کی یہ ہدایت ملی کہ آپ کو کلیدی خطبہ بھی تحریر کرنا ہے تو مجھے لگا کہ اب طلعت پروین کو جاننا اور سمجھنا لازم ہے اور میں نے گزارش کی کہ لوٹ پیچھے کی طرف گردشیں اور پھر یہ ہوا کہ ہزار باغوں کے شہر ہزاری باغ کی دل و جان کو بشیر کرنے والی ایک صبح چہل قدمی کرتے ہوئے جھیل کے کنارے ایستادہ درختوں کے درمیان نیلگوں آسمان کے گوشے سے منور ہوتے ہوئے سورج نے دامن توجہ اپنی جانب کھینچ لیا۔ میرے قدم رک گئے، میں نے اس کیفیت کو اپنے اندرون میں اتارنے کی کوشش کی اور بس اسی لمحے ایک معصوم سی، بھولی سی، منحنی سی اور مخصوص تربیت کے ذریعہ ملنے والی تہذیب اور اس کے تمام تر عناصر کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی اس اگتے ہوئے سورج کا استعارہ بن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ کل کی پروین جس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ادب کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر سکتی ہے اور ایک وقت میں تخلیقی ہنرمندی کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کرا سکتی ہے، نہ کوئی ادبی پس منظر، نہ ہی کوئی فکری رجحان، لیکن یہی پروین جب طلعت پروین کی حیثیت سے اپنی نظموں کے خوبصورت انتخاب ادھورے خواب کے ساتھ سامنے آتی ہے تو مسرت اور حیرت کی ایک مخصوص کیفیات سے مسرور کر دیتی ہے۔ طلعت پروین کی نظموں کا یہ انتخاب جو 200 صفحات پر مشتمل ہے اور اردو ڈائریکٹوریٹ محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ حکومت بہار کے جزوی مالی تعاون سے شائع ہوا ہے، اس میں حمد اور نعت سمیت مختلف 9 موضوعات پر کل 78 شعری تخلیقات شامل ہیں، جن میں زیادہ تر حیت کے اعتبار سے نثری ہیں۔ ان شعری فنکاروں کا اختصاص یہ ہے کہ ان میں جذبات کی شدت اور موضوعات کی وسعت پوری طرح موجود ہے۔ نظموں کا ایک بڑا حصہ ایسے موضوعات پر بھی مشتمل ہے جن کے ذریعہ شاعرانہ ہنرمندی کے ساتھ ہی ساتھ نسائی شعور کا ادراک بھی ہوتا ہے، اور یہ بات نہ صرف عصری شعور کی غماز ہے بلکہ عہد حاضر کی شاعرات کے لیے ناقابل فراموش بھی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں دنیا کی تمام تر بڑی زبانوں سے لے کر قومی زبانوں اور یہاں تک کہ مقامی زبانوں تک میں تانیثیت کے حوالے سے بالخصوص شاعرات کے یہاں جو بیداری پیدا ہوئی ہے اسے یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ادبی طبقہ نسواں بے اعتدالی کا شکار بھی خوب ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو یقیناً زیادہ نفع بخش ادبی صورتحال قائم ہو سکتی تھی۔ طلعت پروین کا تعلق
के ताल्लुक से ये बात मुसरत अंगेज है कि उन्होंने जादे-ए-दलाल पर कायम व दायम रहकर अपने तख्लीकी अमल को ज़्यादा मोतबर और बावकार बनाने की कामयाब कोशिश की है। मेरी इस फिक्र की तायीद उस्ताद गिरामी प्रोफेसर अलीमुल्लाह हाजी के ज़रिया की होती है कि तलब परवीन के यहाँ तक निस्वा का जिक्र कुछ इस अंदाज से होता है कि उन्होंने ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम को बराह रास्त मर्दों के सर रोकने के बजाय उन्हें माशरे की खामियों का नतीजा बताया है। तलब परवीन के तख्लीकी इम्तियाज़ात के हवाले से ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जहाँ एक तरफ हम्द में उन्होंने मुल्तजियाना अंदाज़े इज़हार इख्तियार करते हुए उसे मनाजात से करीब कर दिया है, जबकि नात के गुलगैफ उसलूब के जरिया एक मखसूस कैफियत पैदा होती नजर आती है। करिया करिया आज है रोशन मेरे नबी की आमद से, महक उठे हैं सब घर आंगन मेरे नबी की आमद से, कुदरत ने बख्शा है कितना प्यारा नबी अनमोल, आका आका बोल रे बंदे आका आका बोल। तलब परवीन की नज़्मों की इस इंतखाब की पहली नज़्म अश्क है, बिल्कुल मुख्तसर सी नज़्म जिसमें कैफियत जुर्म की सीमावियत का इजहार किया गया है। अजब वक्त गुजरा है मुझ पर कि कोई मुसीबत भी आए तो आंखों से मेरी कभी यश्क बहते नहीं थे, मगर जाने क्या हो गया है कि अब अपनी बेचारगी पर मैं रोती बहुत हूँ, मेरे यश्क थमते नहीं हैं। इस मुख्तसर सी नज़्म के लिए जो मौजू इख्तियार किया गया है उसमें आफाकियत तो है ही, जज्बे और इजहार की शिद्दत भी बदरजा अकमल मौजूद है, जबकि इस शेरी इंतखाब के आखिरी नज़्म औरत निसाई लहजे का इनफरादी इजहार बनकर सामने आती है। नज़्म ममता और बिनब्याही बेवा वो नज़्में हैं जिनके सिलसिले में कई नाक़िदीन और दानिश्वरों ने पसंदीदगी का इजहार किया है। नज़्म कठपुतली इख्तियाराती निज़ाम की खूबसूरत पेशकश है, जहाँ नफ्सियाती इंतशार ज़हनी जिनसी तलज़्ज़ुज़ पर हावी है और दर्द पत्ता वसी तनाज़ुर में तब्दील की गई वो काबिल ज़िक्र नज़्म है जो मौज़ूआती मानवियत से भरपूर है और सियासी नुक्ते नज़र से मौजू पर गौर व फौज का तकाज़ा करती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नज़्म 9 नवंबर के बाद लिखी गई है, जबकि ऐसा नहीं है और यही इस नज़्म की मान्यता है। मेरी ये चंद सतूर कलीदी खुलवा नहीं, ये तो महज पेश रफ्त है कि तलब परवीन की शायरी के ताल्लुक से गुफ्तगू होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं तलब परवीन के ताल्लुक से कबल तहरीर किए गए अपने इन तासुरात को आपकी समात के हवाले करना चाहता हूँ कि मासिर उर्दू शायरात के दरमियान तलब परवीन की तखसीस और उनका इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने अपनी शायरी बिलखुसूस नज़्मों के हवाले से इंसानी जबिल्लत के इन पहलुओं को मुतशक्किल करने की कोशिश की है जो ज़िंदगी की मंफी अदाकारी के लिए मुख्तस होते हैं। तलब परवीन का अलामती पैराए इज़हार ज़िंदगी के मख्फी पहलुओं के शुरू इदराक के बेबागाना इज़हार में कभी माने नहीं होता और इस तरह एक ऐसा निसाई शूर भर कर सामने आता है जो तानीयत को एक नया मंजरनामा बख्श देता है। कहा जा सकता है कि तलब परवीन के यहाँ तकलीफ शेर का इब्तिदाई मरहला यानी इंतखाब मौजू का अमल तानीयत के इर्द गिर्द रक्स करता नजर आता है, लेकिन वो मुआशरे पर मर्द असास मुआशरे का इल्ज़ाम आयद करते हुए कुछ नाम कराती पर उतारू नहीं होती, बल्कि परवीन शाकिर की तरह इंतहाई कुछ सलीकी, नरमी, सवाहत और खुश बयानी का मुजाहिरा करती हैं और यही उनका वो शेरी इख्तिसास और इंफराद है जो इन्हें दरियाए दर्द की जमालियाती कैफियत से वादी ख़्वाब की तश्कील का मुनव्वर कर देता है। और फ़न्नी गुफ्तगी और बारीकी दरअसल उम्र, तजर्बे और मुशाहिदे की मुलाकाती होती है, जिसके इम्कानात तलब परवीन के यहाँ बहुत रोशन हैं। शर्त बस इतनी है कि जज्बे जुनून की तपिश कम न होने पाए। और आखिर में मगयूर शमसी का ये शेर कि न उरश के तलबे दूर है न जवाबे जज्बे दूर है, मगर एक बात जरूर है, कोई बात मुझे जरूर है। ये थे प्रोफेसर बैन राही।